چیف جسٹس کے تقرر کے لیے پارلیمان کی 12 رکنی کمیٹی کا اجلاس وقفے کے بعد دوبارہ 8:30 بجے شروع ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ کا کہنا ہے کہ چاہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کے ارکان اجلاس میں شریک ہوں۔ کمیٹی کے ارکان اور اسپیکر قومی اسمبلی اپوزیشن سے رابطے کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر سے ٹیلی فونک رابطہ، خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی دعوت۔ اسد قیصر نے مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ اور شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے بعد ان کی صاحبزادی اور پی ٹی آئی رہنما مہربانو قریشی نے ویڈیو پیغام جاری کر دیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ والد اپنے موقع پر قائم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ کل بھی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جہاں تک زین قریشی کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے پر پورا یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سبکدوشی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہوں گے۔ ان کی جگہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کے 23ویں چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے امکانات۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سبکدوشی سے قبل چیمبر ورک پر چلے گئے، وہ چیمبر ورک کے دوران فیصلے لکھیں گے۔ سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ کمرہ عدالت نمبر 1 میں منتقل۔ 26ویں ہماری آئینی ترمیم جو 2/3 سے پارلیمنٹ نے منظور کی ہے، میں اس سب کے لیے آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ یقیناً انشاءاللہ پاکستان کی جو معاشی استحکام اور پاکستان کے عوام کی ترقی، خوشحالی اور سیاسی استحکام کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم پاکستان کے استحکام اور ترقی میں مددگار ثابت ہوگی۔ آئینی ترمیم سے عوام کو عدالتوں سے جلد انصاف ملے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم 2006 میں ہوئے میثاق جمہوریت کے ایک اور ویژن کی تکمیل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا ملک میں مہنگائی کی شرح 6.9% پر آ چکی، امید کی جانی چاہیے کہ اب پاکستان کی معاشی ترقی میں مزید بہتری آئے گی۔ وزیر اعظم کی غزہ اور لبنان میں ظلم و ستم کی شدید مذمت، لبنان اور غزہ کے لیے امدادی سامان کے 2 ہوائی جہاز فوری بھیجنے کی ہدایت۔ مکمل احتجاج ہوگا، کنٹینیوس ہوگا، خان صاحب سے میری میٹنگ ہونی ہے، لیکن پورے پاکستان میں ہوگا۔ ہم پورے پاکستان کو بلاک کریں گے، تب تک جاری رہے گا جب تک اب اس حکومت سے ہم جان نہیں چھڑاتے، کیونکہ یہ حکومت اب 25 کروڑ عوام کے بجائے اپنی ذات کے لیے فیصلے کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے کا آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں پورے پاکستان میں احتجاج کا پلان بنا رہے ہیں، آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، احتجاج ہمارا حق ہے۔ عدلیہ میں اپنے لوگ لگا کر مرضی کے فیصلے کرانا چاہتے ہیں، پارٹی سے غداری کرنے والوں کو نکالا جائے۔ ترمیم کی کوششیں کی ہیں، جیسے لگے رہے ہیں لوگوں کو خریدنے میں، ڈرانے میں، ان کے بندے اٹھائے ہوئے تھے، تو میرے خیال میں یہ شرم آور کام ہے۔ آپ اس حوالے سے بات کریں کہ کیوں کیا یہ، اب یہ کیوں نہیں بولتے ہو یار، یہ کیوں لوگوں کو اٹھایا انہوں نے، کیوں زبردستی لوگوں سے ووٹ لینے کی کوشش کی گئی، کیوں ایسے ہوا ہے، اس کی کیوں نہیں مذمت کرتے ہو اگر جمہوری ملک میں رہتے ہو اور جمہوریت کو کچھ سمجھتے ہو۔ سربراہ مجلس وحدت مسلمین سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زبردستی لوگوں سے ووٹ لینے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے لیے دیے گئے ناموں پر اختلافات۔ کمیٹی کے لیے نام چیف وہب نے چیئرمین بیرسٹر گوہر کو بتائے بغیر کسی اور سے مشورے دیے تھے۔ پی ٹی آئی کے خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کرنے اور نہ کرنے کے فیصلے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ سیاسی کمیٹی نے اجلاس میں اپنے ہی چیئرمین اور چیف وہب پر سوالات اٹھا دیے۔ پارٹی سے مشاورت نہ کرنے اور غیر پارلیمانی لیڈران نے بڑھ چڑھ کر مخالفت کی۔ سیاسی اراکین کا کہنا تھا کہ پارٹی سے کوئی مشاورت نہیں کی، اگر مشورہ کیا جاتا تو وہ کسی کا نام بھی نہ دیتے۔ 26ویں آئینی ترمیم چیلنج کالعدم قرار دینے کی استدعا، سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں آئینی درخواستیں دائر۔ پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے، عدالتی امور میں مداخلت نہیں۔ طریقہ کار تبدیل ہونے سے چیف جسٹس کی تعیناتی کا اختیار حکومت کے پاس چلا گیا، جوڈیشل کمیشن کو انتظامیہ کے ماتحت کر دیا گیا۔ آئینی بینچز کے قیام سے ایک متوازی عدالتی نظام بن جائے گا، عمل درآمد سے روکا جائے، درخواست گزاروں کا موقف۔ نواز شریف اور مریم نواز کا لندن اور یورپ کے دوروں کا اسکیجول طے۔ نواز شریف 25 اکتوبر کو 5 ممالک کے دوروں کے لیے روانہ ہوں گے۔ دبئی میں ایک روزہ قیام کے دوران لندن،
29 अक्टूबर को अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन जाएंगी। लीगी रहनुमाओं के दौरे के दौरान अहम मुलाकातें मुतवक्के। बीएनपी मेंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझो सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफी। कासिम रोंझो ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा जमा करा दिया। कासिम रोंझो सेनेट में बीएनपी मेंगल के पार्लिमानी लीडर भी हैं। सरदार अख्तर मेंगल ने नसीमा एहसान और कासिम रोंझो से इस्तीफा तलब किया था। दोनों रहनुमाओं ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। 26वीं आईनी तरमीम पर कई हफ्तों से मफरूजों पर बातें हो रही थीं। इल्जाम तराशी पर ज्यादा फोकस करते हैं, मतन पढ़ते नहीं। मामलात को सियासी ना बनाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा रियासती मामला चलाना आवाम का काम है। उम्मीद करता हूँ कि अक्सरियती फैसला देने वाले अपनी गलतियों का तदारुक करेंगे। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदुखिल का अक़लियती तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अक़लियती फैसले में इजाफी नोट भी लिखा। चीफ जस्टिस के अक़लियती फैसले में इजाफी नोट में कहा गया कि वो उम्मीद करते हैं कि अक्सरियती जजेस इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाएं। बदकिस्मती से नजरसानी समात के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। इनके साथ जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने इसके खिलाफ वोट दिया। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत FIA ने मुखालिफत कर दी। वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने दलाइल दिए हैं कि FIA ने 18 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया, 2 दिन में चालान जमा करवा दिया। हैरान कुन तौर पर FIA ने महज 2 दिन में तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ली। केस की समाअत कल फिर होगी। बानी पीरचाई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत। शुएब शाहीन, फैसल चौधरी और जेल हुक्काम पेश। बानी पीरचाई की वीडियो लिंक के जरिए पेशी का कहा था, क्या हुआ? कमीशन का जेल हुक्काम से इस्तिफसार। जेल में इंटरनेट की सहूलत ताहाल दस्तयाब नहीं। जेल हुक्काम का जवाब। पीटीआई के वकला ने कहा जेल का इंटरनेट ठीक नहीं होगा, कमीशन खुद जेल चले, हमें अपने मौक्किल की फिक्र है। कमीशन ने जवाब दिया सब कुछ ठीक होगा। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर मज़ीद मिसाइल दाग़ दिए। तल अवीव में सायरन बज उठे, मुतादिद सहूनी फौजी ज़ख्मी। स्टेट एमरजेंसी नाफिस। बेन गुरियन हवाई अड्डा भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। लेबनानी तंजीम की हमलों की तस्दीक। मशरिक और मगरबी किनारे में कायम गैर कानूनी इसराइली आबादकारी वाले इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली इंटेलिजेंस नेट की जलीलूत बेस पर भी रॉकेट दागे। इसराइल की बैरूत के अस्पताल पर बमबारी से बच्चे समेत 13 शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए। सहूनी फौज के अस्पताल में हिज़्बुल्लाह का कैश बंकर मौजूद होने का दावा। गाजा में सिहोनी बर्बरिया जारी। 2 रोज़ के दौरान 115 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। बैत लाहिया में सिहोनी फौज की बमबारी से 15 फ़लस्तीनी जान से गए। जबालिया में स्कूल पर बमबारी में 10 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। शहदा की मजमूई तादाद 42,718 हो गई। मगरबी किनारे के शहर नाबुलस में सिहोनी फौज ने फ़लस्तीनी नौजवानों को जख्मी कर दिया। आइंदा बरस 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। वफाकी काबीना को पेश की जाने वाली हज पॉलिसी की तफसीलात सामने आ गई। हज पॉलिसी के मुताबिक हज कोटा गवर्नमेंट स्कीम और प्राइवेट हज स्कीम में 50% के तनासुब से तकसीम होगा। अपनी छत अपना घर के वादे की तकमील। पहले मकान पर लैंटर डालने का काम शुरू। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज लोन स्कीम से बनने वाले मकान का जायजा लेने खुद पहुंच गईं। खातून सूबिया मुनीर के प्लॉट पर जेर तामीर मकान का दौरा, अगले केस का चेक भी पेश कर दिया। पंजाब के डाकुओं के हाथों गिम्स अस्पताल का डॉक्टर अगवा। ब्लड बैंक इंचार्ज गिम्स डॉक्टर खालिद को रहीम यार खान से गंबट वापसी पर अगवा किया गया। अहले खाना के मुताबिक डाकुओं ने रिहाई के एवज 1.5 करोड़ रुपए तवान मांग लिया। कराची के बोर्ड बेसिन थाने में मुलजिम की हवालात के वॉशरूम में खुदकुशी। मुलजिम ने अपनी टी-शर्ट से गले में फंदा बनाया और खुदकुशी कर ली। मुलजिम खलील ने गुज़िश्ता इतवार अपने बहनोई को कत्ल कर दिया था। मुलजिम को आज अदालत में पेश किया जाना था। कराची की सड़कों पर अब डबल डेकर बसें चलेंगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने अवाम को खुशखबरी सुना दी। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुराज़्म। कहते हैं डबल डेकर बसों की खरीदारी के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई।
16वें ब्रिक्स सरबराही इजलास का आज से आगाज 32 ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। इजलास का उन्वान आलमी सतह पर मसावी तरक्की और सिक्योरिटी मजबूत बनाना करार दिया गया। इजलास में ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अहम मुआहदे पर दस्तखत होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी इजलास में शरीक होंगे। रूस का यूक्रेन के शिमाल मशरकी शहर सोमी में फिजाई हमला, 3 यूक्रेनी शहरी हलाक। रूस ने रात से जारी कार्रवाइयों में 60 ड्रोन दागे। यूक्रेनी फौज का 42 रूसी ड्रोन गिराने का दावा। अमरीकी सदारती इंतखाबात का मार्का। अमरीका में सदारती इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे, जिसके लिए टेक्सास समेत मजीद 9 रियासतों में कबल इस वक्त वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। फ्लोरिडा, जनूबी कैरोलिना, अलास्का, अरकानसास, कोलोराडो, कनेटिकट, इडाहो और शुमाली डकोटा में वोटिंग का अमल जारी है। कबल इस वक्त वोटिंग सदारती इंतखाबात से 2 हफ्ते पहले शुरू होती है और ये 3 नवंबर तक जारी रहेगी। मोदी सरकार का जंगी जुनून, भारत ने चौथी एटमी आबदोज लॉन्च कर दी। सबमरीन विशाखापट्टनम में खामोशी से लॉन्च की गई। भारत तीसरी एटमी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अर्धमान अगले बरस कमीशन करेगा। भारतीय काबीना की सिक्योरिटी कमेटी ने रवां बरस 9 अक्टूबर को मजीद 2 एटमी सबमरीन्स की तामीर की मंजूरी दी। दौरा ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी के लिए मोहम्मद रिजवान सबसे मजबूत उम्मीदवार। सेलेक्टर्स के रेड बॉल की तरह व्हाइट बॉल स्क्वाड में भी बड़ी तब्दीलियों पर गौर। दौरा ऑस्ट्रेलिया से शादाब खान, इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। फिटनेस मसाइल की वजह से फखर जमान को भी ड्रॉप किया जाएगा। इंग्लैंड ने रावलपिंडी टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। इंग्लिश टीम में 2 तब्दीलियां की गईं। 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला। रेहान अहमद, जैक लीच और शोएब बशीर बतौर स्पेशलिस्ट स्पिनर्स टीम में शामिल। और रियाद सीजन 2024 दुनिया भर की तवज्जो का मरकज। सीजन के पहले ही हफ्ते में 20 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत। दुनिया भर से 300 रेस्टोरेंट्स और 890 से ज्यादा तिजारती मराकज़ की सीजन में शिरकत। इवेंट में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पाकिस्तान के सकाफती रंग भी नजर आएंगे। नौजवान गुलकार आसिम अजहर भी परफॉर्म करेंगे।